సిక్స్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ 10th చాప్టర్ మెన్సురేషన్లో ఎక్సర్సైజ్ 10.3లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్ హూస్ సైడ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ 3 centimeters and 4 centimeters. So we have to find out area of rectangle. So length of the rectangle is equal to 3 centimeters, breadth of the rectangle is equal to 4 centimeters. So it 2 values అనేది ఇచ్చారన్న. Next we have to find out area of rectangle. So area of rectangle formula is length into breadth. Area of rectangle formula is length into breadth. Here this is the length and this is the breadth. 3 into 4. 3 4s are 12 square centimeters. Next B1 వచ్చింది 12 meters and 21 meters. So length of the rectangle is equal to 12 meters. Breadth of the rectangle is equal to 21 meters. Same formula. Area of rectangle is equal to L into B. So length into breadth. So length into breadth. Length into breadth. So 12 into 21 is equal to 252. So దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 252 square meters వస్తుంది. Next C1 is 2 kilometers and 3 kilometers. So length of the rectangle is equal to 12 kilometers. Breadth of the rectangle is equal to 3 kilometers. Next area of rectangle is equal to L into P. So 12 into 3. 12 3s are 36 square kilometers. So this is the C1 answer. D1 2 meters and 70 centimeters. ఇక్కడ మీటర్స్ ఇచ్చారన్నా, ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. దీన్ని కూడా మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 meters. బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 centimeters. సో ఈ 70 centimetersని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.70 meters. సో ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ చేయడం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను నేను. నెక్స్ట్ వన్, సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. L into B means L means length, B means breadth. So length into breadth, that is equal to 2 into 0.70. So దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 1.40 square meters వస్తుంది. That is the first question answers. Next the second question, find the area of squares whose sides are. సో ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సైడ్ ఇచ్చారు ఓన్లీ 10 centimeters ఫస్ట్ వన్. సో సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 centimeters. Therefore area of square is equal to, formula is side into side. Area of square formula is equal to side into side. Side is 10 centimeters. So 10 into 10. 10 tens are 100 square centimeters. B1 14 centimeters. So side of the square is equal to 14 centimeters. Therefore area of the square is equal to side into side. So 14 into 14 is equal to 196 square centimeters. Next third one, 5 centimeters. Side of the square is equal to 5 meters. 5 meters now. Side of the square is equal to 5 meters. Therefore area of the square is equal to side into side, same formula. So 5 into 5. 5 5s are 25 square meters. Next third question, the length and breadth of 3 rectangles are given below. 9 meters, 6 meters is first one. Second one, B1 is 17 meters, 3 meters. C1 is 4 meters and 14 meters. Which one has the largest area and which one has the smallest area? సో ఇక్కడ 3 ఇచ్చానన్నా 3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, ఏరియాస్ అనేది 3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ 3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్. సో ఇందులో లార్జెస్ట్ ఏది, స్మాలెస్ట్ ఏది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది, సింపుల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 meters, బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 meters. సో ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L into B. సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 9 into 6, 9 6 are 54 square meters. ఇది A1 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ B1 సేమ్ మెథడ్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా. సో లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 meters, బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 meters. Therefore ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L into B. 17 into 3, 17 3s are 51 square meters. నెక్స్ట్ C1 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్, విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. C1 లెంత్ ఆఫ్ ది rectangle is equal to 4 meters, breadth of the rectangle is equal to 14 meters. So area of rectangle is equal to L into B. 4 into 14. So multiply చేస్తే 14 4 are 56 square meters. From the above answers, ఇచ్చిన 3 answers, మనకు వచ్చిన 3 answers నుంచి from the above answers, rectangle C అంటే థర్డ్ వన్, rectangle C has the largest area అంటే ఎక్కువ ఏరియా ఉంది అనమాట. దట్ ఈస్ అది ఎంత ఉందంటే 56 square meters. నెక్స్ట్ rectangle B has the smallest area. రెక్టాంగిల్ బి ఏంటి, ఇది రెక్టాంగిల్ బి హ్యాస్ ది స్మాలెస్ట్ ఏరియా ఎంత ఉంది, దట్ ఈస్ 51 square meters ఉంది. ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ది ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ గార్డెన్ 50 meters లాంగ్ ఈజ్ 300 square meters. ఫైండ్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది గార్డెన్. సో ఇక్కడ
ఏరియా ఆఫ్ ది గార్డెన్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ లాంగ్ అనేది 2 ఇచ్చాడు. సో లెంత్ అనేది ఇచ్చాడు. సో లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 ఇచ్చారు. సో మనకి విత్ కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో విత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా బై లెంత్. సో ఇటు డివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ 300/50. న్యూమరేటర్లో 10, డినామినేటర్లో 10 గెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 1 is 5, 5 6 are 30. So my answer is 6 meters. Next, fifth question. What is the cost of tilling a rectangular plot of land 500 meters long and 200 meters wide at the rate of 8 rupees for 100 square meters? 8 rupees for 100 square meters. So length of the rectangular plot is equal to 500 meters ఇచ్చారు. బెర్త్ ఈస్ 200 meters అనేది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బెర్త్. సో 500 × 200 దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 1,00,000 square meters అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, రేట్ ఆఫ్ ది టిల్లింగ్ ది ఫ్లాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 rupees ఫర్ 100 square meters ఇది ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ టిల్లింగ్ ది గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,00,000 × 8/100. సో దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద డినామినేటర్ 2 zeros, న్యూమరేటర్ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయితే రిమైనింగ్ వాల్యూస్తో 8తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 8,000 rupees వస్తుంది. హెన్స్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ టిల్లింగ్ ది రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఈస్ 8,000 rupees. Sixth question. A tabletop measures 2 meters by 1 meter 50 centimeters. What is its area in square meters? So length of the tabletop is equal to 2 meters. Breadth is 1.50 meters. ఇక్కడ 1 meter 50 centimeters ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 1.50 meters వస్తుంది. సో ఏరియా వచ్చింది లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో ఈ 2ని వేసి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 3 square meters అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 7th question. A room is 400 meters long and 3 meters 50 centimeters wide. How many square meters of a carpet is needed to cover the floor of the room? So length of the room is 4 centimeters. Breadth of the room is 3.5 meters. ఇక్కడ 3 meters 50 centimeters ఇచ్చారు. దీన్ని డైరెక్ట్గా ఏం చేసినా అంటే మీటర్లే కన్వర్ట్ చేసుకొని వేసాను. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది రూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ బి. సో 4 × 3.5 దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 14 square meters వస్తుంది. నెక్స్ట్ 8th question. A floor is 5 meters long and 4 meters wide. A square carpet of a side 3 meters is laid on the floor. Find the area of the floor. What is not carpet? Sorry, that is not a carpet. So length of the floor is 5 meters. Breadth is 4 meters. So area of the floor is equal to L into B. So 5 × 4, 5 4s are 20 square meters. Side of the square carpet is equal to 3 meters. Therefore area of the square carpet is equal to side into side. 3 × 3, 3 3s are 9 square meters వస్తుంది. Therefore area of the floor which is not carpet is equal to area of the floor minus area of the square carpet. So area of the floor 20 square meters వచ్చింది. సో దిస్ వన్ ఈస్ 9 square meters వస్తుంది. ఈ 2 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 11 square meters అనేది వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద 9th question. సో 9th question ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి. 9th question ఆన్సర్ మాత్రం ఇక్కడ మేము చేస్తాం. క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకోండి. సో 9th question. Side of the square flower bed is equal to 1 meter. So area of the square flower bed is equal to side into side. 1 × 1 is 1 square meters. So the area of 5 square flower beds is 5 × 1 is equal to 5 square meters వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఈజ్ 5 meters. బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఈజ్ 4 meters. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు L into B వేస్తాం. మల్టిప్లై చేస్తే 20 square meters వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ 5 square ఫ్లవర్ బెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 - 5 చేస్తే 15 square meters అనేది వస్తుంది. 10th question. టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్ ఉంది, అందులో డయాగ్రామ్ ఉంది. టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్ చూసుకొని డయాగ్రామ్ రావడము. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ నేను 1 2 3 4 సో 4 partsగా మనం డివైడ్ చేసాం. టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి 4 partsగా డివైడ్ చేసాం. ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్గా ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది రెక్టాంగిల్, దిస్ వన్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్, దిస్ వన్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్, దిస్ వన్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్. సో అక్కడ మెజర్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చారమ్మా. ఆ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ వన్. సో దీని ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్. సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ 1 is equal to L into B. That is equal to 4 × 3. 4 3s are 12 square centimeters. Second diagram కొడదాం. ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ 2 is equal to L into B.
3 into 2, 6 square centimeters. Third one, area of rectangle, third diagram will take 4 into 1. 4 1 is 4. So same formula ఇక్కడ అందరికి L into B ని అప్లై చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ 4, L into B 3 into 2, 6 centimeters. Sorry, 6 square centimeters. Next total కనుక్కోండి. Total area of the given figure is equal to, so 12 plus 6 plus 4 square 4 plus 6 square centimeters. ఇక్కడ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 28 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అని వస్తుంది. ఇది A1 ఆన్సర్. 10th A1 ఆన్సర్ అమ్మ ఇది. నెక్స్ట్ 10th B1 ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. 10th B క్వశ్చన్ మన టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ని చెక్ చేసుకోండి. ఇది B డయాగ్రామ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ దీన్ని క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అమ్మ. ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ 1 is equal to length into breadth, that is equal to 3 into 1. 3 1 is 3 square centimeters. Next, area of rectangle 2 is equal to 3 into 1, same 3 square units. 3 square not unit centimeters. అక్కడ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి సెంటీమీటర్స్ రాసుకోవాలి, స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. సో ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ 3 is equal to same, this one also same 3 square centimeters. సో టోటల్ ఏరియా అంటే ఏం చేయాలంటే ఈ 3ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 3 square centimeters plus 3 square centimeters plus 3 square centimeters is equal to 9 square centimeters. This is the 10th question answer.